in organic compound. In this lesson, the organic compound having a small changes on the structure. These are explains the isomerism structure. Isomerism. Isomerisms are compound having the same molecular formula for different in physical and chemical or both physical and chemical properties. The phenomena is known as isomerism. Isomerism is two types. One is structural isomerism, another one is stereoisomerism. Structural isomerism. Structural isomerism is the difference in the arrangement of the atoms in a molecule without referring to space. This is called structural isomerism. Another one, stereoisomerism. The stereoisomerism is the difference in the arrangement of the atom in a molecule with reference to each other in a phase. The difference between the structural isomerism and stereoisomerism is structural isomerism in the atom having without referring to space, and another one is stereoisomerism is the arrangement of the atom in a molecule having a phase. It is called structural and stereoisomerism. In Tamil, மாற்றியம் என்பது ஒரு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் நடைபெறும் ஒரு மாற்றத்தை கூறுவதே மாற்றியம் எனப்படும். மூலக்கூறுகளுக்கு இடைப்பட்ட மாற்றத்தை கூறுவது மாற்றியம் எனப்படும். ஐசோமெரிசம் ஒரு வடிவ மாற்றியம் ஒரு மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டை கொண்டிருந்தாலும் இயற்பியல் அல்லது வேதியியல் பண்புகளில் அல்லது இவை இரண்டிலுமே வேறுபடக்கூடிய சேர்மங்களை மாற்றியங்கள் என்று கூறுகிறோம். இதனை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று அமைப்பு மாற்றியம், இன்னொன்று புறவெளி மாற்றியம். அமைப்பு மாற்றியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் முறையில் புறவெளியை குறித்து காட்டாமல் மாறுபடுவதால் ஏற்படும் மாற்றம் அமைப்பு மாற்றியம் எனப்படும். Next one, stereoisomerism, புறவெளி அமைப்பு. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மூலக்கூறுல அணுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது எவ்வாறு அமைஞ்சிருக்கு அதை வச்சு பார்க்கறது புறவெளி மாற்றியம். In English, isomers. Stereoisomers are divided into two types. The stereoisomerism have the same structure, differ in the way the atoms are oriented in the space. They have the same structure and hence do not differ in much in properties. They are divided into two types. One is geometrical isomerism, next one is optical isomerism. Geometrical isomerism. Geometrical isomerism, the isomerism that arise out of difference in spatial arrangement of atom or groups about the doubly bonded carbon atom is called geometrical isomerism. This isomerism are not mirror image of each other. And the geometrical isomerism, they are not having the mirror image, and the rotation about the carbon-carbon double bond is not possible to normal conditions, and hence the isomerism are isolable. In Tamil, இரட்டை பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன் அணுக்களுடன் இணைந்துள்ள அணுக்கள் அல்லது தொகுதிகள் புறவெளியில் அமைக்கப்படும் முறையில் மாறுபடுவதால் இந்த வடிவ மாற்றியம் உண்டாகிறது. அதாவது கார்பன் டபுள் பாண்ட் பிணைக்கப்பட்டுள்ள அணுக்கள் அல்லது தொகுதிகள் புறவெளியில் அமைக்கப்படும் முறையில் மாறுபடுவதால் இந்த வடிவ மாற்றியம் உண்டாகிறது. இந்த மாற்றியத்திற்கு ஆடிபிம்பம் தொடர்புடையது அல்ல. சாதாரண சூழ்நிலையில் கார்பன் இரட்டை பிணைப்பை பொறுத்து சுழற்சி ஏற்படுவதில்லை. இதனால் இந்த மாற்றியங்கள் தனித்தனியே தூய நிலையில் பெற இயலும். In English, if different atom or group are bonded to the carbon double bond in a molecule,
more than one spatial arrangement is possible. These are explained into two types. One is cis isomerism and another one is trans isomerism. Students, let you imagine carbon-carbon double bond having 4 different groups or atom are arranged in the similar manner. In cis isomerism. Cis isomerism means the isomer in which the similar group lie on the same side is called cis isomerism. The atom or group present in the same side is called cis isomerism. And the another one is trans isomerism. Trans isomerism means the similar groups lie in the opposite direction is called trans isomerism. அதாவது in தமிழ் ஒத்த தொகுதிகள், அதாவது கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட்ல இணைக்கப்பட்டுள்ள அணுக்கள் அல்லது ஒத்த தொகுதிகள் ஒரே திசையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வடிவம் சிஸ் மாற்றியம் எனப்படும். ஒத்த தொகுதிகள் எதிர் திசையில் அமைந்திருக்கும் வடிவம் டிரான்ஸ் மாற்றியத்தையும் குறிக்கின்றன. இந்த மாற்றியம் சிஸ் டிரான்ஸ் மாற்றியம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. Students, imagine the carbon-carbon double bond in vertical manner, then on the left side given on the bond upper and lower, to right both the side right hydrogen atom upper and lower, then left side right on the carboxylic group left side right and the carboxylic group upper and lower. These are present in the same side. These are given to cis isomerism. And the trans isomerism in the same way given on upper portion hydrogen and below the lower portion carboxyl, the COOH, and oppositely present this compound is called trans isomerism. பொறுத்து சுழற்சி ஏற்பட இயலாததா இந்த மாற்றியம். அதாவது இதுல வந்து மிரர் இமேஜ் வந்து ஆடிபிம்பம் தொடர்புடையது அல்ல, அதனால சுழற்சி ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. இந்த சிஸ்டான்சிய மாற்றியங்களில் வேதி பண்புகளில் அதிக வேறுபாடு இல்லை. ஆனால் ஒளி விலகல் எண், கரைதிறன், படிக அமைப்பு, கொதிநிலை, உருகுநிலை, இதில் அதாவது வேதியியல் பண்புல எந்த மாற்றமும் இருக்காது. இயற்பியல் பண்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி விலகல் எண், கரைதிறன், படிக அமைப்பு, கொதிநிலை, உருகுநிலை இயற்பியல் பண்புகளில் மாறுபடுகின்றன. அதாவது இதை ரெண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ் வந்து அதிக ஆற்றல் உடையது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அதில் பொருந்தியுள்ள மூலக்கூறு அல்லது அணு வந்து அதாவது எதிரெதிர் திசையில் அமைஞ்சிருக்கனால அதோட வான்டர்வால்ஸ் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க 11th வான்டர்வால்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதை படிச்சிருப்பீங்க, அந்த இடம் வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க. எதிரெதிர் திசையில் இருக்கனால கொல்லித்தடை மற்றும் வான்டர்வால்ஸ் விலக்கு விசைகள் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. அதே மாதிரி சிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒத்த தொகுதியில் அமைந்திருக்கனால ஒத்த தொகுதியில் அருகாமையில் இருப்பதால் அவற்றுக்கிடையே வான்டர்வால்ஸ் விசைகள் மற்றும் கொல்லித்தடை ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது. இதனால் சிஸ் அமைப்பு நிலைப்புத்தன்மையில் குறைந்து போகிறது. டிரான்ஸ் அமைப்பு வந்து அதிக ஆற்றல் உடையது. ஏன்னா அது வந்து எதிரெதிர் திசையில் அமைஞ்சிருக்கனால அதாவது ரொட்டேஷன் சுழற்சி நடக்க வாய்ப்பில்லை. அதே மாதிரி கெமிக்கல் சேஞ்சஸில் மாற்றம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வடிவ மாற்றியம். இது வந்து இந்த லெசனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின். இன் இங்கிலீஷ், இந்த cis and trans isomers do not differ much in chemical properties, but they differ in the physical properties like boiling point, melting point, crystal structure, solubility, and the refractive index. Highly substituted olefin is more stable than the less substituted olefin.
Among the substituted olefin, trans olefin is more stable than cis olefin because in the cis isomers having the similar groups are very near to each other and having the van der Waals reflection and steric hindrance make a molecule much unstable. In trans isomers, similar groups are diagonally opposite to each other. Hence, there is no such steric interaction. Generally, the trans isomer is more stable than cis isomers. Hence, the reactivity of cis isomers may be little higher than the trans isomers. In Tamil, அறை வெப்பநிலையில் அதாவது இதை வந்து சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ் மாற்றியத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சிஸ் டிரான்ஸ் மாற்றியங்கள் நிலையானவை, ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக மாறக்கூடிய தன்மை உடையது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை வெப்பப்படுத்தும் போது ஒன்றை மற்றொன்றாக மாற்ற இயலும். இவ்வெப்பநிலை கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் அமைப்பை கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்டாக, அதாவது இரண்டு பிணைப்புல இருந்து ஒரு பிணைப்பாக முறிவடைந்து மறுபடியும் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டாக மாறுவதே இவ்வகை வடிவ மாற்றியம் ஏற்படுகிறது. ட்விஸ் மாற்றியம் இந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் அமைப்புல இருந்து ரியாக்ஷன் ஆகி அது வந்து மாறக்கூடியது, கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் ஆகி திரும்பவும் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டாக மாறக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. In English, though at room temperature, the cis and trans isomers are stable and are not interconvertible, and heating to the certain temperature, trans isomer can be converted to cis isomer and vice versa. Breaking of carbon-carbon double bond and its reformation is responsible for the interconversion. And next, in geometrical isomerism, I tell again, stereoisomers have two types. One is geometrical isomerism, another one is optical isomerism. Geometrical isomerism having the spatial arrangement of the atom or grooves about the doubly bonded carbon atom is geometrical isomerism. They have no mirror image. And then these are divided into two types. One is cis isomerism and trans isomerism. A cis isomerism in which the similar groups lie in the same side is called cis isomerism. Another one is trans isomerism. These are similar groups lie in the opposite direction is called trans isomerism. This isomerism is called cis and trans isomerism. Next, comparison of cis and trans isomerism. The trans isomerism is having more stable than cis isomerism because the trans isomerism having the similar groups are present in the opposite direction. These are having less van der Waals and repulsion and steric hindrance make molecules stable. In cis isomerism, the similar groups are present in the same side. These are having similar groups with each other. Van der Waals repulsion and steric hindrance make the molecules unstable. In room temperature, cis trans isomers. In room temperature, the trans isomers can be converted into cis isomerism. The breaking of the carbon-carbon double bond or reforming is responsible for the interconversion. Easily, trans isomers is converted into cis isomerism. Then
இன் தமிழ் அதாவது வடிவ மாற்றியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன் அணுக்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ள அணுக்கள் அல்லது தொகுதிகள் புறவெளியில் அமைக்கப்படும் முறையில் மாறுபடுவது. அதாவது வெளியில் அமைஞ்சிருக்க அந்த அதாவது அணு அல்லது தொகுதிகளை பொறுத்து மாறுபடுவதனால தான் அதை தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா வடிவ மாற்றியம். இது வந்து இதுக்கு வந்து ஆடி பிம்பம் கிடையாது. இது வந்து கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் அந்த அமைப்பில் அமைஞ்சிருக்கும். இதை சுற்றி 4 வேற வேற தொகுதிகளால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 டைப் இருக்கும். ஒன்று வந்து சிஸ் மாற்றியம், இன்னொன்று டிரான்ஸ் மாற்றியம். ஒத்த தொகுதிகள் ஒரே திசையில் அமைந்திருக்கும் வடிவம் சிஸ் மாற்றியத்தையும், அதாவது ஒத்த தொகுதிகள் எதிரெதிர் திசையில் அமைந்திருக்கும் வடிவத்தை டிரான்ஸ் மாற்றியம் என்று குறிக்கிறோம். இதில் வந்து சிஸ் டிரான்ஸ் மாற்றியம் என்றும் அழைக்கலாம். இந்த பார்த்தீங்கன்னா 2 மாற்றியத்தில் இதை வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கும்போது டிரான்ஸ் மாற்றியம் வந்து அதிக ஆற்றல் உடையது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள தொகுதி அல்லது அணு எதிரெதிர் திசையில் அமைஞ்சிருக்கனால அதோட வாண்டர்வால்ஸ் விலக்கு விசைகள் அல்லது கொள்ளித்தடை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதாவது பக்கத்தில் அதாவது சிஸ் மாற்றியன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ் மாற்றியம் ஒத்த தொகுதிகள் அருகாமையில் இருப்பதால் அவற்றுக்கிடையே வாண்டர்வால்ஸ் விசைகள் கொள்ளித்தடை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதாவது டிரான்ஸ்ல வந்து ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. சிஸ்ல வந்து பக்கத்தில் இருக்கனால ஈஸியாக அந்த வாண்டர்வால்ஸ் விசைகள் நடைபெறும். அதனால தான் சொல்கிறாங்க டிரான்ஸ் வந்து அதிக ஆற்றல் உடையது அப்படின்னு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அறை வெப்பநிலையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்ஸு வந்து அதாவது எந்த ஒரு சுழற்சியுமே இல்லாமல் சிஸ்ஸு வந்து டிரான்ஸாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இன் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் having other newer system based on the periodic groups is the Cann-Ignold-Berlak convention. The system is called EZ system. In same way, the isomerism, the two groups of the higher periodicity are on the same side of the double bonded is called Z systems. Z represents the Sussmans. Next one, E systems. If the two groups higher periodicity are on this opposite direction of the doubly bonded, these are called E systems. It is represent indulgence. Once again I repeat, the geometrical isomerism having other systems, other newer system, it is periodic. In refer periodic table having the atomic numbers. In system is called Cann-Ignold-Berlak convention. The system is called E and Z systems. Two groups are higher periodicity are on the same side of the doubly bonded. It is called same side means Z. In German word Sussmans. And another, the two groups higher periodicity are opposite side the doubly bonded. It is called indulgence. In Tamil, E மற்றும் Z பெயரிடும் முறை சிஸ்டான்ஸ் என்னும் பெயரிடும் முறை அநேக பதிலீடு அடைந்த ஒலிஃபின்களுடன் பொருத்தமானதாக இல்லை. அதாவது ஆவர்த்தன அட்டவணை, அதாவது பீரியாடிக் டேபிளில் உள்ள அணுவோட நிறை, அந்த அணுவோட எடை, அதை வச்சு இப்போ அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு நம்பர் வந்து 1ன்னு கொடுத்தோன்னா கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்பர் 2ன்னு கொடுக்கும். அதாவது நம்பர்ஸ், அதாவது மேலேயும் அப்பர் லோயர்னு சொல்லியிருந்தோம்ல, அப்பரில் 1 கீழேயும் 1 கொடுத்துருந்தா சேம் சைடாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இஜெட் மாற்றியம். அதே மாதிரி மேலே 1ஆவும் கீழே 2ஆவும் நம்பர் கொடுக்கணும். ஹைட்ரஜன் மெத்தில் 2 குரூப் இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து அணு எண் 1. அதே மாதிரி மெத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட
இதுக்கு மூலக்கூறு எடை வந்து அதிகமாக இருக்கும், மாலிகுல் வெயிட். அதனால நம்பர் 1. ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து நம்பர் 2. இதை வச்சு தான் நம்ம சொல்லுவோம் சேம் சைடு நம்பர் 1 இருந்துச்சுன்னா இஜெட் மாற்றியம், அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடா 1 2 1 2 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இ மாற்றியம். ஒரே தரமுள்ள தொகுதிகள் ஒலிஃபின் கார்பன் அணுக்களும் ஒரே திசையை நோக்கிய வண்ணம் பிணைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த மாற்றியம் இஜெட் என்னும் குறியால் காட்டப்படுகிறது. வெவ்வேறு தரமுள்ள தொகுதிகள் ஒரே திசையில் அமைந்திருந்தால் இ மாற்றியம் என அழைக்கப்படுகிறது. இன் ஜெர்மன் வேர்ட் ஜுஸ்மான் என்றும் இ சிஸ்டம், அதாவது ஈயோட மாற்றியத்தை வந்து ஈண்டஜன் என்னும் எதிராக இருத்தல் என்று பொருள்படும். இது வந்து வடிவ மாற்றியம். இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே வடிவ மாற்றியம். நெக்ஸ்ட் ஒன் கன்ஃபர்மேஷன் இன் சைக்ளிக் சிஸ்டம்ஸ். Conformation. The different forms that arise out of the rotation about carbon-carbon single bond. Previous one I explained carbon-carbon double bond. This only carbon-carbon single bond are called conformers. The different forms that arise out of the rotation about carbon-carbon single bond are called conformer. Free rotation about carbon-carbon single bond is not always possible. Very often the rotation is restricted depending upon the nature and the size of the atoms or groups bonded to each other carbon atom. The different conformers different in energy though not appraxial. The shape of the systems in conformation cyclic systems in cyclopropane is flat in shape. Cyclobutene hand form butterfly in shape, while the cyclopentene hand form an open envelope shape. in Tamil வளைவுச் சேர்மங்களின் சுழற்சி வச அமைப்பு. கார்பன் கார்பன் ஒற்றை பிணைப்பை பொறுத்து சார்பு சுழற்சியின் காரணமாக உண்டாகும் வெவ்வேறு வடிவங்களை வச அமைப்புகள் என்கிறோம். கார்பன் கார்பன் பிணைப்பை பொறுத்து ஏற்படும் இத்தகைய சுழற்சி எப்போதும் முற்றிலும் தடையற்றதாக இல்லை. அநேக சமயங்களில் கார்பன்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ள அணு அல்லது தொகுதிகளை பொறுத்து, முக்கியமாக அவற்றை பருமனை பொறுத்து சுழற்சி இயக்கம் தடைபடுகிறது. அதாவது சுழற்சியை பொறுத்து எந்த சேஞ்சஸுமே நடக்காது. அதாவது அணு மூலக்கூறு எடையை வச்சு பார்த்தோன்னா அதில் தடை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் ஒற்றை பிணைப்பு சுழற்சிக்கு ஏற்படும் தடை வலை அமைப்புகளில் ஓரளவு குறிப்பிடும்படியாக உள்ளது. சான்றாக அதாவது ஒவ்வொரு மூலக்கூறுக்குமே ஒவ்வொரு ஷேப் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கார்பன் மூணு கார்பனை வச்சு சொல்றது புரோப்பேன் வளைய கார்பன். இதை தமிழ்ல தட்டையான முக்கோண அமைப்பு. இவ்வளைய பியூட்டேன் ஒரே தளத்தில் அமையாத வடிவம். இவ்வளைய பென்டேன் ஒரே தளத்தில் அமையாத நிலையம். இது வளைய புரோப்பேனை தட்டையான அமைப்புன்னும், வளைய பியூட்டேன் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி அமைப்பையும், வளைய பென்டேன் திறந்த நிலையிலும் உள்ளன என்று இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஹலோ மேம். Yes, thank you, ma'am. Now it's the time for the students to ask your questions. Okay, ma'am. Please address your doubts. Yeah, if you have any question, you can pose it to your teacher. எனக்கு இந்த ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் புரியல. எனக்கு ஜாமெட்ரிக்கல் தமிழில் சொல்லவா இல்லை இங்கிலீஷில் சொல்லலாமா? இங்கிலீஷ். ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுது, கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட். இந்த
The different atom or groups are bonded to the carbon-carbon double bond in a molecule, having the spatial arrangement. The carbon-carbon. Do you have a book with you? Yes. Refer page number 103. 103. Yes. Cis isomerism. Cis isomers, the carbon-carbon double bond, hydrogen and the hydrogen, both the hydrogen on the same side. This is called cis isomerism. Cis hydrogen and present in the both the side, and the right side the methyl groups are present in the same side. These are called cis isomerism. The similar groups are lie on the same side is called cis isomerism. And the another one is trans isomerism, and the hydrogen atom are present in the opposite direction, and the methyl groups are present in the opposite direction. So these are called, the similar groups lie in the opposite direction is called trans isomerism. Then the two groups are attached to the carbon atoms need not be same. It may be different. For examples, two benzene, hydrogen on the same side, and the hydrogen will be taken to give up the name. Both the hydrogen present in the same side to put on the cis isomerism. And another one is the hydrogen present in the opposite direction, the given name to trans isomerism. In this cis trans isomerism, the cis trans isomerism do not differ in chemical properties, but differ in the physical properties. Highly substituted olefin is more stable, less substituted because the cis isomerisms, the similar groups are very near to each other. Hydrogen are present in the same direction. The similar groups are very near each other. The van der Waals repulsion and the steric hindrance make a molecule much unstable because the van der Waals repulsion, அதாவது அதில் வான் டெர் வால்ஸ் விசைகளும் கொல்லித்தடை அது ரெண்டும் இருக்கனால பக்கத்தில் ஆட்டம் மாலிகுல்ஸ் இருக்கனால ஈஸியாக அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதனால இது லெஸ் ஸ்டேபிள்ன்றாங்க. டிரான்ஸில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கனால அதில் வான் டெர் வால்ஸும் கொல்லித்தடை விசை, அதாவது ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸும் இருக்கிறது ரொம்ப ரேர். அதாவது அதனால டிரான்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள். Then hydrogen, then EZ systems. The two groups of the higher priority are the same side. The hydrogen in page number 105. 105. Look at this. Hello. Look at this. 105. The hydrogen and above left side CH3 methyl group is given, and the right side hydrogen is given. Atomic number of the hydrogen is 1. Carbon methyl group carbon having the 6, and hydrogen is 1. 3 hydrogens are having the carbon 6 and plus hydrogen 3 into 1 9. To given to the number, the higher the molecule is number given to the 1, and the lower molecules is given to 2. அதே மாதிரி கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மாலிகுலுக்கு நம்பர் 1ன்னு கொடுத்துட்டு சின்ன மாலிகுலுக்கு நம்பர் 2. அதாவது மேலேயும் கீழேயும் சேம் சைடு 1ன்னு கொடுத்துருந்தா அதுக்கு இஜெட் ஐசோமெரிசம். அதாவது மேலே 1 கீழே 2 கீழே 1 அப்படியே வேற சைடில் அதாவது ஆப்போசிட்டாக கொடுத்துருந்தா அதுக்கு இ ஐசோமர். தட்ஸ் ஆல். Okay. Hello. Are there any more questions? Yes.
Yeah. Okay, last question because we are running out of time. Please go ahead. Hello. Yeah. Hello, Tell me. ma'am. Hello. Ask question. மேம் இப்போ 10 மார்க்ஸில் சம்ஸ் வருதுல்ல? இந்த இருந்தா வேற லெசனில் எதுவும் டவுட்ஸ் கேட்கலாம்ல? கேட்கலாம். இப்போ 10 மார்க்ஸில் வந்து சம்ஸ் 4 பேர்ஸ் வருதுல்ல மேம்? ஆமாம். அதில் கார்பனைலும் EC1ம் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சம்ஸ் கொஞ்சம் எப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சம்ஸு? கார்பனைல் அண்டு EC1 எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி 1. எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி ஃபோனில் சொல்ல முடியாது. வீடியோனா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு டைம் சார்ட்ட கேட்டால் அது வேணா பண்ணலாம். ஃபோனில் கிளியராக இருக்காது. ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே. அது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் ஓகே மேம். தென் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியமில்